हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा तृतीय अध्याय शब्द विभाग। फास्ट शब्द कौन? गोटे अक्षर किंबा गोटिएरु अधिक अक्षर एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाउथिले ताकू शब्द कुहाଯାଏ। किंतु एक बा एकरु अधिक अक्षर एकाठी हेले मध्य जदि कौनसी निर्दिष्ट अर्थ न बुझाए तेबे ताहाकू शब्द कुहाଯିब नाही। जेपरि जलर अर्थ पानी, जहा तरल, स्नान योग्य ना पान योग्य इत्यादि। बतकर अर्थ एक जलचल पक्षी। एही अक्षर बा अक्षर समूहर अर्थ थिबारु एगुड़ी को गोटिए गोटिए शब्द, किंतु ठणप, साडिओ, कदभम भली अक्षर समूहर निर्दिष्ट अर्थ नथिबारु एगुड़िकु शब्द कुहाଯାଇ पारिब नाही। नेक्स्ट, शब्दर स्वरूप। अक्षर संख्या आधार रे शब्द 1, 2, 3, 4 बा 5 अक्षर विशिष्ट होई पारे। पूर्वरु अक्षर आलोचना बेले ए संबंध रे सूचना दिया जाइछि। एथिरु अधिक संख्यक अक्षर थिबा शब्द ओडिया भाषा रे क्वचित मिले। व्यवहार, उच्चारण और अर्थ आधार रे शब्दगुड़ी को प्रतिशब्द, समुच्चारित शब्द, विपरीत शब्द, समार्थबोधक शब्द आदि विभिन्न भागरे विभक्त करा जाए। ए संबंध रे अधिक अध्ययन उपर श्रेणी रे करा जीव। नेक्स्ट, शब्द भेद। जेउ भाषार शब्द भंडार रे जेते समृद्ध सेही भाषा सेते बलिष्ठ। तेणु शब्द भंडार आम भाषा राइजर अमूल्य संपद। शब्दर दुईटी रूप थाए, गोटिए आंगिक रूप और अन्यटी आत्मिक रूप। आंगिक रूप शब्दटी को आमे आखिरे जो रूप रे देखो ताहा तार आंगिक बा बाह्य रूप। जेपरि सामाजिक को आमे सामाजिक पढ़ू। आत्मिक रूप को प्रत्येक शब्द सृष्टि पछरे किछि कारण बा अर्थ रही। शब्दर विभूति और अर्थ एहार आत्मिक रूप। जेपरि सामाजिक, समाज युक्त एक सामाजिक अर्थात मनीष गोष्ठीगत भावे जेउ विचार ग्रहण करे। आमे उपरे आलोचना करिछे जे शब्द भंडार आम भाषार अमूल्य संपद। मुख्यतः आम भाषारे उत्पत्ति दृष्टि 4 प्रकार शब्द व्यवहार करा जाए। ताहा हेला तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। क तत्सम शब्द। तत्सम शब्दर अर्थ हेउछि ताहा परि, अर्थात संस्कृत भाषा शब्द परि। आम ओडिया भाषारे संस्कृत भाषार केतेक शब्द अविकल व्यवहार करा जाए। सेही शब्दगुड़िक संस्कृत रे जेपरि ओडिया रे मध्य सेपरि। एभली केतेक शब्दर उदाहरण हेउछि नदी, अरण्य, हस्ती, रवि, शशि, तारा, आनंद, क्षुद्र, सूर्य, ईश्वर, गाभी, बधू, कूप, करुणा, फल, पिता, सत्य, सुंदर, राष्ट्र, प्रस्थान, परिधान, लता, सखा, पत्नी, प्राचीन, अट्टालिका, कृतज्ञ, दक्षिण, कृष्ण, जाग्रत, मित्र, गौहर, प्रतिष्ठा, अभिषेक इत्यादि। खरे तद्भव शब्द। पूर्वरु आलोचना करा जाइछि जे कौनसी भाषा अपरिवर्तनीय नुहे। लोक माने कथा कहिबा बेले कष्ट शब्दर उच्चारण सहज भावे करिथांती। जेमिति चंद्र को चांद, ज्योत्स्ना को जह्न कुहा जाउछि। एहीपरि भावे संस्कृत भाषार जो शब्दगुड़िक उच्चारण परिवर्तन होई ओडिया भाषारे व्यवहृत हुए सेगुड़िक तद्भव शब्द कुहाଯାଏ। तद्भव बा तद्भव शब्दर अर्थ हेउछि तहिंरु जात बा संस्कृतरु जात होइछि। तଳ शब्दगुड़िक लक्ष्य कले आमे एहा सहजरे बुझी पारिबा।
ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ନଦୀ, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ନଈ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରାହକ ଗରାଖ, ଗୋଷ୍ଠ ଗୋଠ, ଘୃତ ଘିଅ, ପୁଷ୍ପରିଣୀ ପୋଖରୀ, ନଗର ନଅର, ଭଗିନୀ ଭଉଣୀ, ପୁତ୍ର ପୁଅ, ମାତା ମା, ଶୃଗାଳ ଶିଆଳ, ମୃତ୍ତିକା ମାଟି, ନକୁଳ ନେଉଳ, ନୃତ୍ୟ ନାଟ, ସର୍ପ ସାପ, ଗୃହିଣୀ ଘରଣୀ, ଓଷ୍ଠ ଓଠ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋସାଇଁ, ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତ ସାତ, ଶ୍ମଶାନ ମଶାଣୀ, ମସ୍ତକ ମଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିଭଳି ଆମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦେଶର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରୁ ଜାତ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଲରା, ଅଖାଡୁଆ, କତରା, କାକରା, କୁଟା, କୋରଡା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଠାପୁଆ, ହିଡ଼, ଟାପରା, ତୋରାଣୀ, ଓରା, ଝାଟୁଆ, ଖପରା, ଧେଣ୍ଡୁରା, କୁଟୁତୁଣି, ଗାଲୁ, ଛାପ, ତଉଳ, ତେଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଆଗତ ଶବ୍ଦ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଭାଷା ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରି ନିଜ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପରସ୍ପରର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏପରି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନିତିଦିନିଆ ଚଳଣିରେ, ହାଟ ବଜାରରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକତ୍ର ଭାବେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଅତୀତରେ ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ତାମିଲ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ। ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଆଦି ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ମୋଗଲ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ବେଳେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ଆଜି ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ
ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ସବୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଉପବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଦେଶୀୟ, ଦୁଇରେ ହେଲା ବୈଦେଶିକ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଶୀୟ ଏବଂ ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ, ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ ଆଦି ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦ ୟୁରୋପୀୟ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଭାରତରେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଯବନ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଆରବୀ, ଫାର୍ସୀ, ତୁର୍କୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କରେ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଓରା, ଚାଲ, କୋଡ଼ି, କଅଁର, ଡାଳ, ଓଳି, ହଡ଼ା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆରିସା, ତୋଟା, ଗିଲା, ପିଲା, ବିଲ, ସାନ, ଆଟିକା, କୁଡ଼ୁଆ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅକଲ, ଅକସ, ଅଦାଲତ, ଇଲମ, ଇସାରା, ଅକ୍ତିଆର, କବର, କାଇଦା, କାଜି, କୋରଖ, କିଲା, ଜିଲା, ଜାରି, କୋରାମତ, ଦିମାକ, ଜବତ, ଜମି, ଜମିଦାର, ଜବାବ, ଜାରି, ଦୁନିଆ, ଦାଖଲ, ବାତିଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅବକାରୀ, ଅମିନ, ଅନ୍ଦାଜ, ଅବଶୋଷ, ଆମଦାନୀ, କୁର୍ତା, କିନାରା, କିସ୍ତି, ଖପା, ଖାନସମା, ଖାତିର, ଗଞ୍ଜି, ଗରିବ, ଗିରଫ, ଗୁମାନ, ତକିଆ, ତଲାସ, ଜହର, ଜାଗା, ନିହାଲ, ନାଲିଶ, ନଫା, ଜାହାଜ, ଜୋର, ପେସ୍କାର, ପତ୍ତା, ସୁମାରି, ଆଇନ, ଖାଉନ୍ଦ, କୈଫିୟତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କାବୁ, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ଚାକୁ, ତୋପ, ବାରୁଦ, ବନ୍ଧୁକ, ବାହାଦୁର, ଲାସ। ନେକ୍ସଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଆତ, ଆଲମାରି, କାଜ, କାମିଜ, ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ଫିତା, ବାଲତି, ନିଲାମ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସାଗୁ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅପରେସନ, ଅଧର୍ଲି, ଆମଲେଟ, କପ୍, କଲେଜ, କୁପନ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ପେନ୍, ପେନସିଲ, ଅଫିସ, ରବର, ସାଇକେଲ, ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ବେଲ୍ଟ, ବେଞ୍ଚ, ଡାକ୍ତର, ମେଡିସିନ, ବ୍ଲକ, ଭୋଟ, ସିନେମା, ଫାଇଲ, ଲଣ୍ଠନ, ରେଲୱେ, ମାଷ୍ଟର, ଜଜ, ବାକ୍ସ, ବୋର୍ଡ଼, ଟାଇମ, ପୁଲିସ, ଡଜନ, ହାରମୋନିୟମ, ପିନ୍, ଷ୍ଟାପଲର, ସ୍କେଲ, ଅର୍ଡ଼ର, ଟିକେଟ, ଟେଲିଭିଜନ, ମୋବାଇଲ, ବ୍ୟାଗ, କରେଣ୍ଟ, ପଲିଥିନ, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଜବେଷ୍ଟର, କାର, ବସ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ, ଫ୍ୟାନ, ଇନଭର୍ଟର, କଲର, ଟର୍ଚ୍ଚ, ବାରଲାଇଟ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ରାଇଜରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ନଡ଼ିଆ, ହଡ଼ା, ଘର, ଟଙ୍କା, ପର, ପଇଡ଼, ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୃତି। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଲାଗି ରହିଛି। ବା ପୁଆଣିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ବାହା ପୁଆଣିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। କିଏ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି? ମଡ଼୍ ମଡ଼୍ ଶବ୍ଦ କରି ଡାଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଉପରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବା ଲେଖିବା ବେଳେ ଏପରି ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ କଥା ବା ଲେଖା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୁଏ। ମନେ ରଖିବା, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଲାଗି ଲାଗି ଲେଖାଯାଏ। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଲା ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦୁଇରେ ହେଲା ବା ଖରେ ହେଲା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟରେ ହେଲା ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଘରେ ହେଲା ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ରେ ହେଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ରେ ହେଲା ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଲାଭ କ୍ଷତି ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଲାଭ ଓ ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ କ୍ଷତି ଉଭୟେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଅଗମୂଲ, ଅରୁଆ ଉଷୁନା, ଆଗ ପଛ, ଏଠି ସେଠି, ଉଠା ପକା, ଦିନ ରାତି, କଳା ଗୋରା, ଖଟା ମିଠା, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ତଳ ଉପର, ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ଯା ଆସ, ହାନି ଲାଭ, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, କିଣା ବିକା, ଦବା ନବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଖରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ବାହା ପୁଆଣି ପରି ଶବ୍ଦ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବାନ୍ଧବ ଓ ବାହା ସହିତ ପୁଆଣିର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏଭଳି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଆଶା ଭରସା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କଳି କଜିଆ, କଣା କୁଜା, ଖିଆ ପିଆ, ଦିନ କାଳ, ଭୋକ ଶୋଷ, ଉପାସ ଭୋକ, ଲିପା ପୋଛା, ଲୁଚା ଚୋରା, ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଲୁହୁ ଲୁହ, ଗଛ ପତ୍ର, ଘର ବାଡ଼ି, ଘର ଦୁଆର, ଡର ଭୟ, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି, ଯୋଡ଼ି ଯାଉଁଳି, ରାଗ ରୋଷ। ନେକ୍ସଟ, ଗରେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଝଗଡ଼ା ଝାଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ଝଗଡ଼ା ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଝାଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଝଗଡ଼ା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ରହିପାରନ୍ତି। ତଳେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ, ଗପ ସପ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା,
ଝିଅ ଝିଆଣୀ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଅନ୍ଧି ସନ୍ଧି, କନ୍ଦା କଟା, ରଜା ରୋହିତ, ବାସନ କୁସନ, ପିଲା ଝିଲା, ବାଗ ବାଇଶ, ଲୁଗା ପଟା। ନେକ୍ସଟ ଘରେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଏଭଳି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଠନ୍ ଠନ୍, ଠନ୍ ଠନ୍, ଠନ୍ ଠନ୍, ଠଣ୍ ଠଣ୍, ଟିନ୍ ଟିନ୍, ଝମ୍ ଝମ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, କେଁ କେଁ, ପେଁ ପେଁ, ଚଡ଼୍ ଚଡ଼୍, ଫର୍ ଫର୍, ଫଁ ଫଁ, ଧୁମ୍ ଧାମ୍, ଟପ୍ ଟପ୍, କାଉଁ କାଉଁ, ସେଁ ସେଁ, ଗେଁ ଗେଁ। ନେକ୍ସଟ 1 ନମ୍ବର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ପଢ଼ି ଏକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ। ପଢ଼ା ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଢ଼ି ଯୋଗ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଉଠା ଉଠି, କଟା କଟି, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି, ଖରକା ଖରକି, ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି, ପଢ଼ା ପଢ଼ି, ଘୋଡ଼ି, ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି, ଚନ୍ଦା ଚନ୍ଦି, ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି, ଶୁଖା ଶୁଖି, ଶୁଣା ଶୁଣି, ମରା ମରି, ଧରା ଧରି, ହଣା ହଣି। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ମୋଟ ମୋଟ ଏକ ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବିରାମ ନ ଦେଇ କହିବା ହେଉଛି ଦ୍ବିରୁକ୍ତି। ଏହି ଦ୍ବିରୁକ୍ତିରୁ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଏହିପରି ତଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଘର ଘର, ଥର ଥର, ଛଳ ଛଳ, ଫର ଫର, ଦପ ଦପ, ଖଳ ଖଳ, କଟ କଟ, ପଳ ପଳ, ସଳ ସଳ, ଝର ଝର, ଧପ ଧପ, ଢଳ ଢଳ, ବଲ ବଲ, କଟର କଟର, ହଟର ହଟର। ନେକ୍ସଟ ଲିଙ୍ଗ। ଲିଙ୍ଗ ଆମ ଭାଷାରେ କହିବା ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେକ ପୁରୁଷକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଓ କେତେକ ମହିଳା ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପୁରୁଷକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇଲା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଥା ବାପାର ହେଲା ବୋଉ ବା ମା, ବରର ହେଲା କନ୍ୟା ବା ବଧୂ, ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇର ଭାଉଜ, ପୁଅର ବୋଉ, ବୋହୂ ବା ଝିଅ, ରାଜାର ରାଣୀ, ଅଜାର ଆଈ, ମାମୁଁର ମାଇଁ, ନେତାର ନେତ୍ରୀ, ଦାଦାର ଖୁଡ଼ୀ। ନେକ୍ସଟ, କେତେକ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଆ ଯୋଗ କରାଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ। ଯଥା ଚପଳ ଚପଳା, ସରଳ ସରଳା, ଭଦ୍ର ଭଦ୍ରା, କୋକିଳ କୋକିଳା, ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜା, ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ବଶ ବସା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତିନିରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇ ଆ ଯୋଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇ ଆ ଯୋଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯେପରି ବାଳକ ବାଳିକା, ନାଟକ ନାଟିକା, ଚାଳକ ଚାଳିକା, ନାୟକ ନାୟିକା, ଗାଳ୍ପିକ ଗାଳ୍ପିକା,
ପାଠକ ପାଠିକା, ଗାୟକ ଗାୟିକା, ଲେଖକ ଲେଖିକା। 4. ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ, ଯେପରି ନଟର ନଟି, ସୁନ୍ଦରର ସୁନ୍ଦରୀ, ତରୁଣର ତରୁଣୀ, ମୋଟାର ମୋଟି, ଦେବର ଦେବୀ, ସିଂହର ସିଂହୀ, କୁମାରର କୁମାରୀ, ଗେଡ଼ାର ଗେଡ଼ି, ବ୍ୟାଘ୍ରର ବ୍ୟାଘ୍ରୀ, କିଶୋରର କିଶୋରୀ, ମାନବର ମାନବୀ, କବିର କବି। 5. ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଆନି ବା ଆଣି ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ଯେପରି ଶିବର ଶିବାନୀ, ଯବନର ଯବନାନୀ, ସାହେବର ସାହେବାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ରୁଦ୍ରର ରୁଦ୍ରାଣୀ, ମାଷ୍ଟରର ମାଷ୍ଟରାଣୀ। 6. ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଣି ବା ଉଣି ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ, ଯେପରି ପାଟରାର ପାଟରାଣୀ, କାଚରାର କାଚରାଣୀ, ମିତର ମିତଣୀ, ବାୟାର ବାୟାଣୀ, ମୂଲିଆର ମୂଲିଆଣୀ, ବାଘର ବାଘୁଣୀ, ଗଉଡ଼ର ଗଉଡ଼ୁଣୀ, ହାତୀର ହାତୁଣୀ, କୁମ୍ଭାରର କୁମ୍ଭାରୁଣୀ, କୁମ୍ଭାରର କୁମ୍ଭାରୁଣୀ। ନେକ୍ସଟ 7. ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଉଲି ଯୋଗ କରି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ, ଯେପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଗର ବଗୁଳି, ବେଙ୍ଗର ବେଙ୍ଗୁଳି। 8. କେତେକ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆମ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ରୂପ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟା, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୂଦ୍ରର ଶୂଦ୍ରା ବା ଶୂଦ୍ରାଣୀ, ଏଟା ହେଲା ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ନାରୀ, ଶୂଦ୍ରୀ ହେଲା ଶୂଦ୍ରର ପତ୍ନୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କ୍ଷତ୍ରିୟା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ନାରୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟର ପତ୍ନୀ, ପୁଅର ଝିଅ ବା ବୋହୂ, ପୁଅର ପତ୍ନୀ। ଭାଇର ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଉଜ, ଭାଉଜ ହେଲା ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ନେକ୍ସଟ 9. କେତେକ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ଯେପରି କବିର ନାରୀ କବି, କର୍ମୀର ମହିଳା କର୍ମୀ, ଶିଳ୍ପୀର ନାରୀ ଶିଳ୍ପୀ, ଗୁରୁର ଗୁରୁପତ୍ନୀ, ପ୍ରଭୁର ପ୍ରଭୁ ପତ୍ନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ 10. ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଉଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ସୂଚକ କିମ୍ବା ନାରୀ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ତାକୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଛୁଆର ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ, ପୁଅରେ ହୁଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମାଇ ଛୁଆ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫୁଲର ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀରେ ହେଇଥାଏ ମାଇ ଫୁଲ। ଯାତ୍ରୀର ହେଲା ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ, ନାରୀ ଯାତ୍ରୀ। ଗଧର ଅଣ୍ଡିରା ଗଧ, ମାଇ ଗଧ। ଘୁଷୁରୀରେ ଅଣ୍ଡିରା ଘୁଷୁରୀ, ମାଇ ଘୁଷୁରୀ। ବାଛୁରୀରେ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ, ମାଇ ବାଛୁରୀ। ମୂଷାରେ ହେଲା ଅଣ୍ଡିରା ମୂଷା, ମାଇ ମୂଷା। ଭାଲୁରେ ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ, ମାଇ ଭାଲୁ। କେତେକ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ କରି ପଦ ବି ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଭାପତି, ସଚିବ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସୂଚକ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ବଚନ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ଜଣାପଡ଼େ, ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 2ଟି ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏକ ଅର୍ଥରେ ଏକବଚନ ଓ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ବହୁବଚନ। ଏକବଚନ ଏକବଚନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହା ଏକବଚନ ହୁଏ, ଯଥା କୁକୁର, ଘରଟେ, ମୁଁ, ଛାତ୍ରଟି, ଗଛ, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକବଚନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏ, ଟା, ଟି, ଟାଏ, ଟିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟାଏ, ଗୋଟେ, ଗୋଟାକ, ଖଣ୍ଡିକ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ ଭଳି ସୂଚନା ବା ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଓ କେତେକ ଶବ୍ଦ ପରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୋଜକ ଓ ପରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ କୁହାଯାଏ। ଅଭିଯୋଜକ: ଖଣ୍ଡିଏ ବହି, ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ, ପଦେ କଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଜକ ଭାବେ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଜକ: ପିଲାଟି, ପିଲାଟିଏ, ଘରଟେ, ଗାଡ଼ିଟା, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ, ବହି ଖଣ୍ଡିଏ, କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ପରେ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ, ବହୁବଚନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହାର ବହୁବଚନ ହୁଏ। ଏକରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁବଚନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ, ମାନ, ମାନେ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ସମୂହ, ସବୁ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗଣ, ଯୂଥ, ଦଳ, ପଲ, ରାଜି, ମାଳା, ପଂକ୍ତି, ବୃନ୍ଦ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେପରି ପିଲାଏ, ଲୋକେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ଫଳ ଗୁଡ଼ିଏ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଦୁର୍ଗ ସମୂହ, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ, ପକ୍ଷୀଗଣ, କରିଯୂଥ, ଗୋରୁପଲ, ଡକାୟତ ଦଳ, ବୃକ୍ଷ ରାଜି, ପର୍ବତମାଳା, ବକ ପଂକ୍ତି, ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୁଇରେ ହେଲା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ, ବହୁତ, ପରେ, ସବୁ, କେତେକ, ଅଧିକାଂଶ, ଅଗଣିତ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, କିଛି ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚକ ଲଗାଯାଇ ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ଯେପରି ବହୁ ରାଜା, ବହୁତ ପିଲା, ଅନେକ ଝିଅ, ସବୁ ଲୋକ, କେତେକ ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ, ଅଗଣିତ ପରମ୍ପରା, ଗୁଡ଼ାଏ ବହି, ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର, କିଛି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶବ୍ଦର ପରେ ବହୁବଚନ ହୋଇଥିବା ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହେବ ନାହିଁ। ତିନିରେ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଦୁଇ ପୁରୁଷ, ତିନି ମୁଣ୍ଡ, ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଚାରିରେ, ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକବଚନ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଦେଶ ଦେଶ, ଘର ଘର, ପଣ ପଣ, ବଡ଼ ବଡ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, କେତେକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକବଚନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଥା ଶିଶୁ ନିଷ୍ପାପ, ପିଲା ଠାକୁର, ମଣିଷ ସ୍ନେହଶୀଳ, ବାଘ ରାତିରେ ଶିକାର କରେ, ବିରାଡ଼ି ମୂଷା ମାରେ। ନେକ୍ସଟ, 6 ନମ୍ବର, ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଲା ବେଳେ, ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ। ଯେପରି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣମାନେ, ବହୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। 7,
ଗଣାଯାଇପାରୁ ନଥିବା ବସ୍ତୁର ବହୁବଚନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ପାଣି, ବାଲି, ମାଟି, ସୁନା, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା 5 ଖଣ୍ଡ ପଥର, 3 ବୋଝ ବାଲି, 2 ଶଗଡ଼ ମାଟି, 5 ତୋଳା ସୁନା, 4 ମାଠିଆ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବା ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାକୁ ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ, ଯେ, କିଏ, ଏହା, ଏହି, ତାହା, ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ 3ଟି ପୁରୁଷରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ରୂପ ରହିଛି। ସହଜରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ଆଉ ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଫାଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଯିଏ କହେ ବା ଯିଏ ବକ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଯଥା ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବକ୍ତା ଓ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ବକ୍ତା ଓ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବକ୍ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ବା ଶ୍ରୋତା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁ, ଆପଣ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେପରି ତୁ ପଢ଼ିବୁ, ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, 3, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଧରି ନିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବିଷୟରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ସେ, ଯିଏ, କେ, କିଏ, ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ, କେଉଁମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଏତିକିରେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।